एब्रो टाइम दिन 10टा 11टार एत जोर खरा होची सीढ़ी पटे आसते हालत कौन होता है अपने खरार देखिए जानीपारे। तो मुझे बेस्ट ऑप्शन चूज कर बाइक रे आसी तो सुविधा भी अच्छी बाइक आसो तो बाइक रे आसवे सीटे जब आप आसवे तो ट्राए करेंगे मर्निंग रू ही आसटे कम मैंने 1100 कि 1000 सीढ़ी क्रॉस कर आसा पड़े खरार जो हालत हम से कथा आपने खरा देखिए जानीपारे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन केमी समस्ते मोर आज प्लानिंग थिला नयागढ़ जीवार तो नयागढ़ जीवा बाटे गोटे किसी कम अच्छी तो से रास्ता रिटर्न है आड़ू आपण गोटे एमती गोटे जगह को नेबी जोटे बौद्ध धर्म सहित आउ प्रभु आमर महादेव सहित किसी कम्बिनेसन बाइज गोटे जगह सेटा आपण बुलवा तो नयागढ़ तो प्लानिंग नहीं सांग ओडगाँ पर्यटन आसो से मीट कर रिटर्न हे रिटर्न बाटर आम से इंटरेस्टिंग मंदिर देखा अलरेडी आम आस्का क्रॉस कर सारे आस्कार ये दीपड़ा आप कन्फ्यूज हेनी गोटे पटे गला आप भुवनेश्वर जी जोटा रईट पटे लेफ्ट पटे आप सीधा रास्ता नहीं कि बुगुड़ा बुगुड़ा मानने बालीपद्र बुगुड़ा रूट है नयागढ़ जा नयागढ़ तो जावानी ओडगाँ जा ओडगाँ रिटर्न अलरेडी आस्कार टिफिन विफिन सब सारिकी रेडी है पूरा डायरेक्ट डायरेक्ट जा ओडगाँ ओडगाँ पुणी रिटर्न हाँ आउ से मंदिर आपको निश्चय देखी तो आपने वीडियो सहित बनी रुहतु लास्ट पर्यंत। सो कंटिन्यू तेलर क्राइसिस तो आपने जानते तो केमती कौन करी भी तेल अलरेडी अच्छे एडजस्टमेंट करके आम बुगुड़ा भी पलि आस देखिए रिटर्न आड़ कौन हो तो बुगुड़ा गोटे 30 किलोमीटर अलरेडी मुझे बाटे पलि आसली तो ये रास्ताटा एत क्रिएटिव भाया रास्ता लगुच किए ना पूरा सुनसान कौ काँ भाँ गोटे दुटा लोक आसुँच केयरफुली कमेना बैनर मराई कि हाथी उपद्रव एरिया बोली बहुत सारा बैनर मराई तो केयरफुली टी जावासा करें मे भी होती ना कौन मारी सी कि रास्ता बहुत इंटरेस्टिंग और स्टाइलिश मैंने गोटे गोटे नुआ टेक्नोलोजी रास्ता भाया लगुच तो अलरेडी मुझे रिटर्न है जल्दी तो वीडियो बनैली अलरेडी मु बुगुड़ा एंट्री कली मार्केट भितर यही पाखापाखि से मंदिर बुगुड़ा मार्केट टू आपड़े लेफ्ट साइड गोटे गेट पड़ो ये चले गेटा पड़ी लेफ्ट साइड गले से मंदिर ये गोटे 8-10 किलोमीटर समथिंग आसो मंदिर पाखक गले आपको डिटेल्स विषय कहबी से मंदिर विषय मुझे 2021-22 लास्ट टाइम तापर अलरेडी 3-4 वर्ष से मंदिर भर को आसनी कि जानी शुणी बहुत सारा डेवलपमेंट है वीडियो भी देखी तो आज आपको से विषय जहाँ भी देखिए आपण भी देखेबी तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट पर्यटन देखिए तो अलरेडी बहुत सारा घर द्वार भी ये हो सारा मुझे जो आसती एत सारा घर भी होता बहुत सारा घर भी बहुत सारा हो सारा तो कौन केमती गेट भी किसी चार्जेस अच्छी कि नाई गोटे से साइड गोटे पार्कटे भी ये सब जिन जहाँ भी वीडियो ही देखी आपन को देखा सहित मुझे भी देखी चलतु जा। नमस्कार भाई और भाई मैंने स्वागत करुच्ची मोर गोटे नुआ वीडियो को मु रोशन मुझे आपण मानक एमती एक जगह को नहीं जी जो प्रकृतिर सुंदरता सहित जड़ित हो रही आध्यात्मिकता एवं इतिहास। सो आज आम गंजाम जिलार एमती एक प्रसिद्ध जगह को जीवा जो पहाड़ झरणा और प्राचीन मंदिर सहित आपण बौद्ध धर्मर किसी किंवदंती बौद्ध देव किसी अतिवाहित जीवन शैली और विद्या अर्जन से सबूर कारुकार्य को आप मंदिर सहित किसी मिसामिशी एभली किसी जिनस आप देखा चाहे वीडियो तो वीडियो टी शेष पर्यटन देखूँ आज आम चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर दिंतु। टिकेट अच्छी आप पचारे केते कौन टिकेट आप टिकेट केते कौन ऊपर को गाड़ी जावाई ना भीतर पटे गले भी रास्ता अच्छी तो लोक किए नथिबे गहली हाँ दे दियो गोटे टिकेट हाँ हाँ लोक अच्छा ना किए ना हाँ 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 चेंज अच्छी हाँ लेफ्ट तो मैंने जमी कहली कि टोल गेट सिस्टम एवं भी अच्छी गाड़ी पिछा 10 टका 2 व्हीलर 4 व्हीलर कौन थे मुझे जानी
लेफ्ट এই রাস্তায় এখানে বড় বড় গাড়ি যাচ্ছে সুবিধা আছে চলନ୍ତୁ অলରେଡ଼ି ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବୁଦ୍ଧକଲରେ ଏଇଟା ଟ୍ରାକିଂ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯଦି ଆପଣ ତଳେ ମୁଁ ଆସିଲା ରେଡ଼ୁ ରିଟର୍ନ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ତଳ ପଟେ ଯଦି ଯିବେ ସିଟ୍ରେ ଯିବେ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ପାର୍କ ଗୋଟେ ଖୋଲା ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଏକା ଆସିଛି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଯଦି କେବେ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ଆସିବି ଭିତରେ ପାର୍କଟା କିନ୍ତୁ ପାର୍କର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗେଟ୍ଟା ଦେଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ରାସ୍ତା ଅଛି ଆମେ ଏବେ ଏଇ ଟ୍ରାକ୍ ଦେଇକି ଏ ରାସ୍ତାଟା ଦେଇକି ଆମେ ଏବେ ଉପରକୁ ଯିବା ଟ୍ରାକିଂ ଏରିଆଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ସୋ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବୁଦ୍ଧକଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରଟା ବି ଅଛି ବ୍ୟାନର ଗେଟ୍ ବି ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଗାଡ଼ି ବି ଯଦି ପାର୍କିଂ ଅଛି ଭାବୁଥିଲି ଲୋକ କିଛି ନଥିବେ ବୋଲି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଥିଲି ଉପରକୁ ଗଲେ ଦେଖେଇବି ତ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଲୋକେସନ୍ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଲୋକେସନ୍ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 11:50 ମାନେ 12ଟା ହେଲାଣି ତଥାପି ଲୋକ ଏଠି ଗହଳି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ସାରା ଖରାରେ ଯଦି ସିଡ଼ି ସହିତରେ ଆପଣ ଆସିଥାନ୍ତେ ତ ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଥାନ୍ତା ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିକି ହାଲତ ଏମିତି ତ ସିଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନସାନ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ବି କମ୍ ଅଛନ୍ତି ସାୟଦ ଯଦି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଆସିଥାନ୍ତେ ଟିକେ ଗହଳି ଥାନ୍ତା ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ବାହାର ନଜାରା ଏମିତି ଅଛି ମୁଁ ତ ସେଇ କହୁଥିଲି ସେ ଉପର ରାସ୍ତାଟା ମାନେ ଗାଡ଼ି ଯଦି କିଛି ଏଠି ୱାନ୍ ୱେ ଯଦି ହେଇଯାଏ ତ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାସ୍ତାଟା ଆସିଲେ ଏପଟେ ବୁଲେଇକି ହିଁ ପୁଣି ଏପଟେ ହିଁ ଯିବାକୁ ଅଛି ରାସ୍ତାଟା ସେମିତି କିଛି ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ନାହିଁ ଅଲରେଡ଼ି ଗେଟ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଥିଲି ମନ୍ଦିର ସହିତ ଝରଣା ତା ସହିତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କିଛି କଳାକୃତି ଜଡ଼ିତ ତ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧକୋଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗା ଯେଉଁଟାକି ବୁଦ୍ଧକୋଲ ଆମେ ଆସି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ବୁଦ୍ଧକୋଲ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠୁ ପାଖାପାଖି ଆମର 50 ରୁ 55 କିଲୋମିଟର ହେବ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଭେହିକଲ୍ ସହିତ ଆରାମରେ ଆସିପାରିବେ ସାଙ୍ଗସାଥି ନେଇକି ମଜାମଜଲିସ୍ ବି କରିପାରିବେ ତ ଏଠି ସେଠି କିଛି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ହେଉଥିଲା ତା ସହିତ ଆମେ ଆସିକି ଟିକେ ଲେଟ୍ ବି ହଉ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ତ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ବୁଦ୍ଧକୋଲ ଏଠି ନାମଟି କ'ଣ ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି ତା ସହିତ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରମୁଖ ଇତିହାସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସୋ ଆପଣ ବାହାର ଲୋକେସନ୍ ଭ୍ୟୁଟା ଟିକେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଷ୍ଟ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇଟା ଉପର ପଟର ତଳ ପଟର ଆପଣ ସିଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିପାରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଝରଣାଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଏଇ ଝରଣାଟି ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଖେ ନାହିଁ ଏହି ଝରଣାର ପାଣିରେ ହିଁ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଝରଣାଟେ ଅଛି ସେଠି ଆପଣ ଗାଧେଇ ବି ପାରିବେ ଆଉ ତା ସହିତ ମଜାମଜଲିସ୍ ବି କରିପାରିବେ ବୁଦ୍ଧକୋଲ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କିଛି ଇତିହାସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ ତା ସହିତ ଖୋଲର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁମ୍ଫା ତ ଗୁମ୍ଫାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ନାମଟି ବୁଦ୍ଧକୋଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାହା ସହିତ ଏହି ଜାଗାରେ ପଞ୍ଚୁ ମହାଦେବଙ୍କ ରହସ୍ୟ ବି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାଧରେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଜଗଦେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ କପିଳେଶ୍ୱର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଏହି 5ଟି ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଛି ତାପରେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନରେ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଜଗତଗୁରୁ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସାରା ଭାରତର ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ଶିବ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଠାରେ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ସହିତ ମନ୍ଦିରର କିଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ତାର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧକୋଲ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସହିତ କିଛି ସମନ୍ୱୟତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ତା ସହିତ ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ସମୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ବୌଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାଧନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱୟଂ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ଆସିଥିଲେ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ହ୍ୟୁମାନ ସା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଏହି ଜାଗାକୁ ଆସି ଏଠାରେ ଚାଲୁଥିବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷାକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ତ ପାହାଡ଼ରେ ଆପଣ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଝରଣାଟି ଅଛି ସେଇ ଝରଣାଟି ହେଉଛି ଆମର ବେଞ୍ଚୁ ଝରଣା ଯେଉଁଟା ବେଞ୍ଚୁ ୱାଟରଫଲ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏଇଠିରେ ପାଣି କେବେ ବି ଶୁଖିନଥାଏ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ଏଠି ଆପଣ ଗାଧେଇ ବି ପାରିବେ ଏଇ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ପଞ୍ଚାନନ ୱାଟରଫଲ୍ ବି କୁହାଯାଏ ପଞ୍ଚାନନ ୱାଟରଫଲ୍ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ନାମିତ ହେଇକି ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ଆପଣ ସିଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ତଳ ଉପରକୁ ଆସିପାରିବେ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ
ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ତଳର ଭ୍ୟୁଟା ମୁଁ କିଛି ମେନସନ୍ କରିନି। ଏବେ ତଳକୁ ଯିବା। ତଳର ଭ୍ୟୁଟା ଏମିତି କିଛି ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ସିଧା ଯଦି ଆସିବେ ଏଇଠୁ ଆପଣ ସିଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ବୁଦ୍ଧ କଲର କିଛି ନୂଆ ବ୍ୟାନର ଅଛି। ଏଇଟା ଏବେ ବନା ହେଇଛି, ଆଗରୁ ଏ ଜିନିଷଟା ନଥିଲା। ତା ସହିତ ଏଠି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏବଂ ମୀମାଂସା ଏବଂ ଇତିହାସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏଟା ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି ଏ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ପଟେ ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ବି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଉପରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ତଳ ପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇପଟେ ହିଁ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଯିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ବହୁତ ସାରା ଦିନ ହେଲା ଆସିନଥିଲି, ମାନେ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ବୁଦ୍ଧ ଖୋଲ ଯେଉଁ ହୋର୍ଡ଼ିଂଟା ଏଇଟା ବନା ହେଇନଥିଲା, ଏବେ ନୂଆକି ଏଇଟା ବନା ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ କିଛି ବି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଏବେ ବି ୱାର୍କିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ହୋଟେଲ୍ ଫୋଟେଲ୍ ପାଇଁ ସୁବିଧା। ଏଠି ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ଗାଧୋଇବା, ସେଇଟା ବି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ହଉ କିମ୍ବା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହିତ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଆରାମରେ ଟିକେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଆସିକି ଆରାମରେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ନଥିବା ଇଭିନିଂ ବି ଆସିଲେ ଆପଣ ଆରାମସେ ତା ପାଖରେ ଥିବା ପାର୍କଟା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗେଟ୍ଟା ହିଁ ଦେଖେଇଛି ଦେଖିପାରିନି, ସେଇଟା ଆପଣ ବି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଟିକେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଆସନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନହେଲେ ତ ଇଭିନିଂରେ ଆସନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଆସିକି ମନ୍ଦିରକୁ ଆରାମସେ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ବି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସିଡ଼ି ପଟରେ ଆପଣ ଆରାମରେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ବି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ବି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗକୁ ସେ ଜିନିଷକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବି। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମର ଏନକରେଜ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ସେମିତି ଆଉ ତେଲ କ୍ରାଇସିସ୍ କଥା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ କେୟାରଫୁଲି ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜର ଘରେ ରହିକି ତେଲକୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।